Hello students, welcome to this session and today's class. In this class, I will be proceeding or continuing with the remaining part of the essay. So that is everything I need to know I learned in the forest by Vandana Shiva. Students, in the last session we discussed in part 1 and part 2 of video, I discussed and I taught about a life of Vandana Shiva, her career, her important works, and her about ecological journey which is started in the place of Himalayan regions, and also I told about conservation of forest or conservation of nature, why it is important to a life of whole human beings or even any living species of the world. Why nature plays or a forest plays a very important role here. And also I told about Chipko movement. In the last class I discussed about Chipko movement there. The Chipko movement which started in 1970s, that is exactly in the month of April 1973. Chipko movement began in India, that took place in the Himalayan regions, that is in the place of Uttarakhand. So Uttarakhand, which is meant for a heavy dense forest, that is timber, for the use of timber business, for the furniture. Many valuable trees are grown there in the parts of Himalayan region. There happened deforestation. So the woman who belonging to the Himalayan region, the uneducated woman or the women from Gharwala, the woman from Gharwala place, they came forward in protection of trees, or they came forward for the to stop a deforestation that took place in that region for the profit. What they were doing, they were cutting the log, the loggers have come to cut the trees. So the woman protested there by hugging the trees. So the Chipko movement, that is the first action of the Chipko movement which took place in the Himalayan regions from the place of Gharwala. So women knew very well why the forests or trees are needed in their life. They told about the real value of the forest. See here, causes of deforestation. Out of these causes, landslides, floods and scarcity of water and many destruction which women saw there, they went for opposing, and they protested that by starting a Chipko movement or hugging of trees, and even they sang the song requesting the loggers not to cut the trees. See what, just give a stress on these students, just remember what the deforestation causes and or what the logging causes. See, logging causes these three things which affects the woman there. See what the logging causes or the deforestation causes: landslide, floods and scarcity of water. ಈ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮರಗಳ ಧ್ವಂಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿವಿತ್ತು. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ, ಕಾಡಿನಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಟಿಂಬರ್ ಅಲ್ರಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್, ಟಿಂಬರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಲ್ರಿ. ದ ವುಮನ್ ನೀಡೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ವುಮನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ their domestic needs. That's the reason they valued their forest, and forest helps to lead their life. So if these things happen, a woman can't survive there. Woman, not only woman, any human can't survive on the earth. See, landslide will happen, logging causes landslide, ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, and even this is third one, look here, scarcity of water. Deforestation not only causes this, not only will make a scarcity of water, deforestation also affect the scarcity of fodder and fuel. ನೀರಿನ ಅಭಾವ, ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಮಳೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರಿಲ್ಲರಿ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ, ಈವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ರೀ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್, and this was known to a woman lot there. So they came forward for the protection of the trees, and they revolted against the deforestation. See, scarcity of water ಅಂದ್ರೇನು, ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, if there is no trees in the forest, proper rain, it won't be a proper, there will be not a proper rain there. So if there is no rain, no storage of water. So women, if they needed water,
they have to fetch water from far away distances because nearby there is no a source of water for them. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ನೀರಿನಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ದೂರಗಳಿಂದ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೀರು ತರಬೇಕ್ರಿ. ಬೈ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ವುಮನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಟು ದ ವುಮನ್. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂರ ತಿರುಗಾಡಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಪಾಟ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, it feels so tiresome to the woman. Not only to get a water, they required a firewood for the cooking. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, everything's or whole ecosystem depends. So it will happen. So avaga, so woman valued forestry because a forest can fulfill these needs of a woman, right? These needs of that uneducated woman of Garwala place, right? So they knew, that woman knew real forest is not from the timber. ಬರೀ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಡಿದು ಅದನ್ನು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದರ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ರಿ. ವುಮನ್ ನ್ಯೂ real forest not rest in the timber which they get. The real forest rests on springs and streams. Real value is in springs and stream. The forest real value is in springs and streams, not from the timber which they get. ಇದು ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೀ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಸಿರಾಗಿರೋ ಕಾಡುಗಳು. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹರಿಯೋ ನದಿಗಳು, ಝರಿಗಳು ರೀ. ದೆನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಡೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಎಕಾನಮೀಸ್, ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ ಕಾಡಿನ ಅವಲಂಬನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರೋ ಸುಮಾರು ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕ್ತಾವೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಡು ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಡು ಉಳಿಸಿದಾಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಷ್ಡ್ ಯು ಅಪ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆರ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ we will go continue further in the essay. I will read out the sentence. Later what happens here. Vandana Shiva is again saying about her life here. See, in 1973, I had gone to visit my forest and swim in my favorite stream before leaving for Canada to do my PhD. But the forests were gone and the stream was reduced to a trickle. See, before becoming a volunteer or a member of Chipko movement, one incident happened in the life of Vandana Shiva that made her to become a volunteer of Chipko. ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ಶಾಕಿನಿಂದ ಆಕೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾಳಂದ್ರೆ, ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬಳ ಸದಸ್ಯಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾಳೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1973? ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ 1973 ಏನಾಯ್ತು? I had gone to visit my favorite forest and swim in my favorite stream before leaving for Canada to do my PhD. So in 1973, Vandana Shiva decided to do a PhD in Canada. So PhD in philosophy, Vandana Shiva decided to do that, and she is now ready to go for Canada. So before visiting or going abroad, she decided to see her. She wanted to see her, and her interest went to see what? To see her favorite place, her favorite stream, her favorite place in the forest, her favorite stream where she used to spend her childhood days and swim there. She used to enjoy the beauty of her nature. So she decided to go and see again that. But what happened there? See, favorite stream before leaving for Canada to do my PhD, but the forest. As she decided to see her favorite place, the rivers there, the greenery there, but when she has gone to see that, the forest disappeared there. See, the forests were gone and the stream was reduced to a trickle. So the river which she used to enjoy a lot, she used to swim there and enjoy, it was not like before. ಅದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಕಾಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಹರಿಯೋ ನದಿ, ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯೋ ಝರಿ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿತಿರಲಿಲ್ಲ.
the river or the stream is reduced to a trickle. The word trickle ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್, ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ರಭಸವಾಗಿ ಜರಿ ಹರಿತಿಲ್ಲ. The water is flowing drop by drop. It means when she saw now about such kind of situation, she was shocked. So such is human devastation. ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದನ್ನ, ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತದನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಶಿ ರಿಯಲೈಸಸ್, ಆಕೆಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ರೀ. So when she got realization about the destruction of a nature, she decided to conserve, she decided to protect, and she decided to become a volunteer or a member of Chipko movement, so that by becoming a member she can also participate in the conservation of nature or conservation programs of a nature. She can also do something contribution in regarding the conservation or a protection of trees. Yes, look here, but forests were gone and the stream was reduced to a trickle. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂಗೆ ದುರಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾಳ, ಎಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೇವ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀಸ್. Yes, after becoming a Chipko movement, so Vandana Shiva became a volunteer of Chipko movement in the year 1973, the same year. And next what happens, look here, one of the in the next paragraph, one of the dramatic Chipko actions took place. Before that, just see on page number 23, students, again the lines I will repeat again. See, I spent every occasion doing padayatras, walking pilgrimages, documenting the forest deforestation and the work of the forest activists and spreading the message of Chipko. So her work after becoming a volunteer of Chipko or a member of Chipko movement, what work she did, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ವೆಕೇಷನ್ನಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವೆನೆವರ್ ಶಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಅ ಲೆಜರ್ ಟೈಮ್, ಖಾಲಿ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್, ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಾದಯಾತ್ರಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಗೆ ಬರೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದ್ರಿ. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಅ ನೇಚರ್, ಸೇವ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿ ತಾನು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೆಯೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಶಿ ಮೇಡ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ಏನು ಒಬ್ಬ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಬರೆಯಕತ್ಲು. ಸೊ ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ at that time reports and articles so that she can spread the message of Chipko and also about the saving or a save of a nature and conservation of a nature forest ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಥ್ರೂ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಥ್ರೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ or articles, she made awareness to the other people of India, other places of near to Himachal Pradesh. So here in the next paragraph, ವಂದನಾ ಶಿವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಂದನಾ ಶಿವ ಪಿಕ್ಚರೈಸಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡೀತು ಗರ್ವಾಲ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪೀಸೆಂಟ್ಸ್ ವುಮನ್, ದೇ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೀ. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ವುಮನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ತಡೆದ್ರು, ದೇ ಹಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಎಸ್, ಇದು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗೇನ್ in the year 1977, again such kind of dramatic or Chipko action, again Vandana Shiva is telling us here, ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ 1977 ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ, one of the dramatic Chipko actions took place in the Himalayan village of Adwani. Himalayan village of
ಅಡ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡೀತ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಡೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ವುಮನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಬಚನಿ ದೇವಿ. ಸೊ ಈ ಸಲ again one woman came forward and Bachani Devi and other group of women who came forward to protect the trees. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಡೀತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ವಾಸ್ Bachani Devi, who led resistance against her own husband. She raised her voice against her own husband in stopping of deforestation, in protection of the trees. So this just remember the name of this woman. When a village woman named Bachani Devi led resistance against her own husband who had obtained a contract to cut the trees. So Bachani Devi's husband ಏನirtanalla ava, that man got a contract ಇನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ಸ್ ರೀ. ಲಾಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮರಗಳ ಒಂದು ಏನು ನಾಶದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಡಿಯೋದು ರೀ. ಇದರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಚ್ನಿ ದೇವೀಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ರೇಸ್ಡ್ ಅ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಶೀ ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ ಓನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧನ ಆಕಿ ತನ್ನ ದನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾಳ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ರೀ. So when officials arrived, see her husband and also some officials or government officials irtar ರೀ, officers irtara, as their duty is to protect the forest, but they have come to distract it. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಒಂದು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ ದೇರ್. ದೀಸ್ ವುಮನ್, ಈ ಬಚನಿ ದೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವುಮನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದೇರ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವೆನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದ ವುಮನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅ ಲೈಟೆಡ್ ಲಾಟಿನ್ಸ್ ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೇ ಲೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಾಗಿರೋ ಬಚನಿ ದೇವಿ ವುಮನ್, ವಾಟ್ ಬಚನಿ ದೇವಿ ಡಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ, ಯಸ್, led resistance again her own about her own husband who had obtained a contract. She protested. The woman Bachani Devi and some other women held up the lighted lanterns, which means lamp, the lamp which is used in a night purpose when there will be a dark. So these lighted lamps, especially village ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಲಾಟಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕತ್ಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರತ್ತ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಲೆಂಟ್ ವೇನಿಂದ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವುಮನ್ ಶೋಡ್ ದ ಲೈಟೆಡ್ ಲಾಟಿನ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಡೇ ಲೈಟ್. ಈ ಥರ ದಿನದ ಬೆಳಕಿರುವಾಗಲೇ ದೇ ಶೋಡ್ ದ ಲೈಟೆಡ್ ಲಾಟಿನ್ಸ್. ಆ ಲಾಟಿನ್ ಏನು ಬೆಳಕು ದೀಪದ ಹಚ್ಚಿದ ಲಾಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ದೇ ಶೋಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಲೈಟೆಡ್ ಲಾಟಿನ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ವಾಟ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ರು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. It symbolizes the knowledge, and also it also symbolizes the revolt. It also symbolizes the revolt. So ಏನು ಆ ಥರ ಬ್ರಾಡ್ ಡೇ ಲೈಟ್ನಾಗ ತೋರಿಸಿ, ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹರ್ ಓನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. See, when officials arrived at the forest, the woman held up the lighted lanterns although it was broad daylight. The forest asked them to explain. So the woman who knew the real value of the forest, they lighted the latin lamps. It means the knowledge. ಒಂದು ಸಿಂಬಲೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಜ್. ಯಾವ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಳೆಯರು, ದೋ ದೇ ವರ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವುಮೆನ್, they did not learn anything, they did not know any about any information, any kind of knowledge about anything, any environment or nature. Still even though they are
illiterate, still they came forward to conserve the trees. They have come to teach the forestry to that foresters ರೀ, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕಾಡು ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಐತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ದ್ಯಾಟ್ ವುಮನ್. ಸೊ ಬಚನಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ಬೈ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ lighted lantern. See, yes, when government officials arrived at the forest, the woman held up the lighted lanterns, although it was broad daylight. This was one of the one type of protesting. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಏನಿದು ಖಂಡಿಸೋದ್ರಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಧ್ವಂಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೀ. ಎಸ್, ರಿಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ರೀ. ಸಿ ದ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ದವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸತ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದ ವುಮನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಬಚನಿ ದೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ವುಮನ್ ದೇ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದ ವುಮನ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ರೀ, appointed government officials who are educated and who possessed or hold degrees. ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರೋ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಮಿಸ್ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ, ಕಲ್ತವ್ರ ಹಾಳು ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ವುಮನ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಹೊರಗಿಂದ ಇದರಿಂದ ಏನು, ನೇಚರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವುಮನ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇ ಹೀ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಹೀ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ, ದ ಫಾರೆಸ್ಟರ್. ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಕಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ರಿಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ರಿಪ್ಲೈ. So you foolish woman, how can you prevent felling by those who know the value of the forest? Do you know what forests bear? They produce profit and resin and timber. So that forester or government official ಏನಿರ್ತಾನೆ ಬೈತಾನ್ರಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, you foolish woman ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. You foolish woman, don't think that the real value is from a springs or a greenery of a forest. ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳತ್ತಾರೆ, ವಿ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ವುಮನ್ ಹೂ ನೋ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವುಮನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನಿ ವಿಲೇಜ್. ಅಡ್ವಾನಿ ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಡು ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ರಿ ಅವರು. ಇವ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸತ್ತಾರ, ತಿಳಿಸ್ತದಾರ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವುಮನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫುಲಿಶ್. ಅವ್ರನ್ನ ಫುಲಿಶ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಬೈತದಾನ. ಡೂ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್, ವಿ ನೋ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದನ್ರಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು, ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೊರತಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೋಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ಬಚನಿ ದೇವಿ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಟಿಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡೂ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇನು ಏನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಚನಿ ದೇವೀಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೂ ಟುಕ್ ಅಪ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಂಬರ್. ಕಾಡಿನಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, resin and timber out of forest source, whether it may be a tree, whether it may be a species or any living things, animals,
make use of that animal sanctuaries for your profit motive. Take extract timber and resin. Resin ಅಂದರೆ ಮರದ ಅಂಟ್ರಿ, a substance that we can find in the bark of the tree, a sticky substance ರೀ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡಿತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಾಡಿನಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಅದರ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಗ್ರೀನರಿ ಆರ್ ಡನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ದೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ದೇ ಅಗೇನ್ said to the woman present there, including Bachini Devi. See, look here. To this reply or to this opinion of a government official, ಈ ಒಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಗೇನ್ ದ ವುಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥ್ರೂ ಅ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕೋರಸ್. ಕೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಡಕತ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಹಾಡುಗಳು, ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನಾಗಿರೋ ಈ ಥರ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಸಾಂಗ್ they again make clear to the forester, they made clear to the forester or a government official that real value of the forest, it is not from a timber ಅಂತ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಡು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಿವ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ದ ವುಮನ್ it is there. The woman what they sang, it is there here. So the woman sang back in chorus, what do the forest bear, soil, water and pure air. Soil, water and pure air sustain the earth and all she bears. So through this song they wanted to awake the government officials regarding conservation of nature, protection of nature and not to go for deforestation. ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಳವಳಿ ನಡೀತಾ ಏನು ಅವ್ರು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಈ ಸಾಂಗಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ನ ತಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮರಗಳ ಒಂದು ನಾಶವನ್ನು ತಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸಿ ದ ಸಾಂಗ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಡು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ, ಥ್ರೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 1 marks. What the forest produces or what the actually according to Bachini Devi and some of the women from village Adwani village na, what they told about forestry. Forest andre what the forest will give according to him andre forest gives or bears soil, water and pure. ಇದು ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೀಬೇಕು, ಒಂದು ಜೀವ ಐತಿ ಅದು ಉಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು 3 ಜಗತ್ತಿನಾಗ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ pure air. Soil to live on the earth, water for our life to drink, our life purpose, and pure air to breathe so that we can live our life healthy. ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್, ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಶಿ ಬಿಯರ್ಸ್. ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್. ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳು ಇಡೀ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ನೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ನೋ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಯಾರಿಗೂ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್, ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಶಿ ಬಿಯರ್ಸ್. ಎಸ್, ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಅರ್ತ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹೂಮ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕಾಡಿನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ. ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಗಿಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಗರ್ವಾಲ, ಸೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನಿ ವಿಲೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ವುಮನ್ ಹೂ ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ ಓನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಈ ಥರ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ದ ವುಮನ್ ದೇರ್. Bachini Devi from Adwani village, this woman who led or who raised a voice against her own husband, who went against her own husband. Bachini Devi ಅಂತ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ Shiva speaks about monoculture. So here we will discuss a little about monoculture
ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್. ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮೋನೋ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮೋನೋ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್, ಒಂದೇ ಥರ ಬೆಳೆಯೋದು ರೀ. ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಒಂದೇ ಥರ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಚಿಪ್ಕೋನಿಂದ ಆಕೆ ಏನು ಕರೀತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಥ್ರೂ ಚಿಪ್ಕೋ ವಂದನಾ ಶಿವ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ದೇ, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಚಿಪ್ಕೋ ವಂದನಾ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕಾನಮೀಸ್. ಶಿ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್. ಈ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ನ ಆಕಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಹರ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಆಕಿನ ಮಿಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಹರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಲೈಕ್ ವೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಬಗೆಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಕ್ಬೇಕು ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಕಿ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಂದನಾ ಶಿವ ರೋಟ್ ಅ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾಳೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬುಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂದನಾಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಎಕಾನಮೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. Till then, students, do repeat again. You go home again at home. Just open the book and revise all the things what I taught in the last session. So we shall meet in the next video, part 4. There I will be telling about monoculture and other topics of the essay.